Hi, this is the continuation of previous class, that is in excretive products and their elimination. And in this class, we are discussing about human excretory system. Human excretory system contains a pair of metanephric kidneys and a white tubular structure, a pair of ureters, and a sac like urinary bladder and urethra. Okay, study of kidneys, the physiology, the anatomy, physiology and the pathology of the kidneys are called as nephrology, whereas urology is the study of both male and female excretory system and male reproductive systems are come under urology. Okay, our kidneys, these are the brick red color bean shaped structures which are present on the dorsal body wall. These are attached to the dorsal body wall of the abdominal cavity, and on the ventral side these are protected by the peritoneum, parietal peritoneum. So these kidneys are called as retroperitoneal organs. Why? Because these are surrounded or protected by a single peritoneum layer. Usually our internal organs, those are the visceral organs like heart or lungs, are covered by double layered membrane. In heart it is by pericardium, and in lungs these are covered by double layered pleural membrane. In kidneys only parietal peritoneum is present, visceral peritoneum is absent. So these are called as retroperitoneal organs. Second one is the adrenal gland. These are the retroperitoneal organs, and these kidneys are present in between 12th thoracic vertebra to the 12th thoracic vertebra to the third lumbar vertebra. In between the kidneys are placed. Okay, kidneys in right side, the kidney are slightly lower than the left kidney. Why? Because the area, the liver occupied the considerable place in right side. Okay, next వచ్చి kidneys. These are the multi-layered kidneys వచ్చేసి మనకు multi-layer ఉంటుంది. This is a multi-layer structure. You can observe here a tubular structure called nephron, which opens into these cone-like structure and open next. They open to microcalyx, and these number of microcalyx are open into major calyx, which ultimately open to the renal pelvis and to the ureter. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం దీని గురించి. ఓకే, 12th అండ్ ఇవి వచ్చేసి, అండ్ కిడ్నీస్ ఆర్ పార్షియల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ బై 11th అండ్ 12th పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ ఉంటాయి, దాంతో ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ these are slightly lower in the left side because of the space occupied by the liver. Kidneys. Typical adult kidney is about 10 to 12 centimeters in their length and 5 to 7 centimeters in their width and 2 to 3 centimeters thick, and the average weight of the single kidney is about 120 to 170 grams. Okay, the outer surface of the kidney are the convex and the inner surface of the kidney are the concave with a notch like structure. ఒక నొక్కు లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం హైలస్ ఆర్ హైలం అంటాం. ఫ్రమ్ దిస్ హైలం the renal artery, renal veins and the ureters are pass from these structures. హైలస్ నుండి మనకు పాస్ అవుతాయి. కీ స్ట్రక్చర్స్ ఏమిటి అంటే, ఎంటర్ అయ్యే కీ స్ట్రక్చర్స్ ఏమిటి అంటే, renal artery and the veins, renal artery and the nerves are enter into the kidney, whereas the renal vein and the ureters and నెక్స్ట్ వచ్చేసి లింఫాటిక్ వెజల్స్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద హైలస్, మనకి ఇవి ఎగ్జిట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద మల్టీ లేయర్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం. కిడ్నీ ఇస్ ద అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఈజ్ హ్యావింగ్ మనకు రీనల్
క్యాప్సూల్ అంటాం. ద outer layer లో ఉన్న ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రీనల్ క్యాప్సూల్. ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ నుండి డ్యామేజ్ జరగకుండా కిడ్నీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. దానిపైన వచ్చేసి సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి సెకండ్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ వచ్చేసి మనకు పెరిరీనల్ ఫ్యాట్ అన్నమాట. పెరిరీనల్ ఫ్యాట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎడిపోస్ టిష్యూ, కుషన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది. అండ్ ద థర్డ్ లేయర్ అవుటర్ లేయర్లో థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి రీనల్ ఫ్యాసియా. ఇవేం చేస్తుంది, ఇట్ హెల్ప్స్ టు యాంకర్ ద కిడ్నీ టు ద డార్సల్ బాడీ వాల్కి అటాచ్ అయ్యి అక్కడే ప్లేస్లో ఉండేటట్టు ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద 3 outer layers of the kidney. Coming to the inner layers of the kidney, లోపల మనకు there are 2 layers ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి లైట్ రెడ్ కలర్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ఇట్ లైట్ రెడ్ కలర్, దీన్ని మనం రీనల్ కార్టెక్స్ అంటాం. ఇన్నర్ టు దిస్ ఇట్స్ ఎ డార్క్ రెడ్ కలర్, రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం అంటాం renal medulla. There are 2 layers, renal cortex and renal medulla. Coming to the renal medulla, there are the cone shaped structures are present. These cone shaped structures are having their broad base on towards the renal cortex and the apex towards the center ఒక apex చూపిస్తుంది. దీన్ని మనం క్యాలిక్స్ అంటాం. ఈ క్యాలిక్స్ దే ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద క్యాలిక్స్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని మనం రీనల్ పిరమిడ్స్ అంటాం. అండ్ దే ఓపెన్ ఇంటూ రీనల్ పాపిల్లలోకి ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ప్లేస్ వేర్ రీనల్ కార్టెక్స్ ఎక్స్టెండ్ ఇంటూ ద రీనల్ మెడుల్లా. ఈ కాలమ్స్ నుంచి మనకు రీనల్ కార్టెక్స్ మనకు లోపలికి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది, రీనల్ మెడుల్లా లోపలికి వచ్చి ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద లైట్ రెడ్ కలర్ స్ట్రక్చర్స్, లైట్ రెడ్ కలర్ ఇన్ ద మెడుల్లరీ ఏరియాస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రీనల్ కాలమ్స్ ఆర్ కాలమ్ ఆఫ్ బెర్తిని అంటాం. ఓకేమా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఓపెన్ ఇంటూ క్యాలిక్స్. ఈ క్యాలిక్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. దీస్ క్యాలిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ మైనర్ క్యాలిక్స్ అంటాం వీటిని. ఈ మైనర్ క్యాలిక్స్ ఇవి దీస్ ఆర్ అబౌట్ 8 to 18 in number, and these minor calyx are open into major calyx. ఇక్కడ చూడండి ఈ 4 minor calyx are open into these calyx, then major calyx. ఇక్కడ the 3 calyx minor వచ్చేసి open into this one. అంటే these are about 2 to 3 major calyxes are present in each kidney, and these are open into a funnel, broad funnel shaped structure. These are called renal pelvis. దీన్ని మనం renal pelvis అంటాం. It ultimately open into the ureter. ureter లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ here we are already discussing about the outer 3 layers and inner 2 layers about renal cortex and renal medulla, and the portion of renal cortex extends దీన్ని మనం renal columns or column of Bethany అంటాం. and here about 8 to 18 మనకు minor calyx ఉంటే major calyx వచ్చేసి 2 to 3 major calyx ఉంటుంది. Next. The major calyxes are converged to form enlarged renal pelvis. Converge అంటే open at a point అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి nephron. The internal tubular structure. These are about 1 million to more than 1 million nephrons are extended from ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? These are present in the each kidney, and these are extended from the renal cortex to renal medulla వరకు ఇవి extend అయి ఉంటాయి. Nephrons or the uriniferous tubules are the structural and functional unit of the kidney. Okay, each nephron consists of 2 parts. ఒకటి one వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్లోమరులస్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి renal tubule. ఈ glomerulus is nothing but the tough blood capillaries. ఏమీ లేవు, ఇవి ఒక bunch of blood capillaries ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్. ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ నుంచి మనకు
ఆర్టీరియా నుండి మనకు ఆర్టీరియల్స్ వస్తాయి, ఆర్టీరియోల్స్ నుండి మనకు క్యాపిలరీస్ వస్తాయి. సో ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్స్ నుండి మనకు ఒక క్యాపిలరీస్ లా ఫామ్ అవుతాయి. దీన్ని మనం గ్లోమరూలస్ అంటాము. ఫ్రమ్ వేర్ దీస్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్స్ ఆర్ కమింగ్, దీస్ ఆర్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ రీనల్ ఆర్టరీ. మనం చెప్పాం, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, హైలం నుంచి మనకు రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రీనల్ ఆర్టరీ నుండి రీనల్ ఆర్టరీ then divide into number of fine structure called arcuate artery, and these arcuate artery again divide into number of fine vessels, blood vessels called efferent arteriole. They enter into glomerulus as a capillaries laga. Glomerulus is nothing but the capillaries anamata. Capillaries, then they coming out as a the blood is carried out in the form of ఎలా వస్తుంది బయటికి, కమింగ్ అవుట్ వచ్చేసి మనకు ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ లాగా వస్తుంది. ఈ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ జాయిన్స్ టు ఫార్మ్ ఆర్క్యుయేట్ వెన్యూల్. ఆర్క్యుయేట్ వెన్యూల్ లా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్క్యుయేట్ వెన్యూల్ జాయిన్ టు ఫార్మ్ రీనల్ వెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, we already discussed about there are the five types of blood vessels. What are the artery, arteriole, capillaries, venules and vein. Here we can see the examples అన్నమాట. ఫస్ట్ మనకు రీనల్ ఆర్టరీ, ఆ తర్వాత ఆర్క్యుయేట్ ఆర్టరీ, ఆ తర్వాత మనకు ఆర్టియోల్ ఎఫరెంట్ ఆర్టిరియల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఎఫరెంట్ ఆర్టిరియల్ మనకు గ్లోమరుల్ లాగా క్యాపిలరీస్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్, దెన్ ఆర్క్యుయేట్ వెన్యూల్, దెన్ దే ఎంటర్ ఇంటూ దే ఫార్మ్ ఇంటూ రీనల్ వెయిన్ లా మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ చూడండి, ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ఎంటర్ ఇంటూ అండ్ ఫార్మ్ ఏ బంచ్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ దే కమింగ్ అవుట్ యాజ్ ఏ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద గ్లోమరూలస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు బౌమన్స్ ట్యూబులర్ పార్ట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి ట్యూబులర్ పార్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. దీస్ ఆర్ ద కప్ షేప్డ్ epithelium, double layered epithelium cup which encloses glomerulus. Glomerulus ni పట్టి ఉంచే స్ట్రక్చర్, ఆ కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ని మనం Bowman's capsule అంటాం. and these Bowman capsule externally they are made up of simple squamous epithelium where internal layer, visceral layer is made up of modified squamous, simple squamous epithelium with podocytes. Podocytes అంటే ఒక ఫుట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, దీన్ని మనం ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూబులర్ పార్ట్ యొక్క స్టార్టింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ద గ్లోమరులస్ అలాంగ్ విత్ ద glomerulus along with the Bowman's capsule together called it as a, దీన్ని మనం Malpighian body or renal corpuscle అంటాం, or renal Malpighian corpuscle అంటాం. Next, the renal tubule is having three main sections. మనకు స్టార్టింగ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు ట్యూబులర్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ వచ్చేసి బౌమన్ క్యాప్సూల్ అయితే, నెక్స్ట్ కింద మనకు కన్వల్యూటెడ్ పార్ట్ ఉంటుంది, అంటే బాగా మెలిక తిరిగిన పార్ట్స్ ఉంటాయి. కన్వల్యూటెడ్ అంటే దీస్ ఆర్ ద త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే proximal convoluted tubule, second one వచ్చేసి loop of Henle, third one వచ్చేసి distal convoluted tubule. Here we are discussing about this one by one. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఎఫరెంట్ ఆర్టిరియల్ ఎంటర్ అవుతుంది, గ్లోమరులస్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఇఫరెంట్ ఆర్టిరియల్ ద్వారా ఇది బయటికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకు దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, అంటే దగ్గరగా ఉన్న, ప్రాక్సిమల్ అంటే నియర్ గా ఉన్న వాటిని మనం ప్రాక్సిమల్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ అంటే బాగా మెలి తిరిగి ఉన్న స్ట్రక్చర్, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెన్లీస్ లూప్, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి హెన్లీస్ లూప్. ఇది కిందకి వస్తూ ఇట్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ డిసెండింగ్ లింబ్, అంటే డిసెండింగ్ అంటే కిందకు వెళ్తున్నా అని చెప్పి డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. దెన్ ఇట్ టర్న్ బ్యాక్
టు ద రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ అక్కడ మనకు అగైన్ వస్తుంది అనమాట. దీన్ని మనం అంటాం అసెండింగ్, పైకి వెళ్తున్న అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. దెన్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు కన్వల్యూటెడ్ పార్ట్, మళ్ళీ తిరగబడిన అనదర్ ట్యూబ్ లా ఉంటుంది. ఇది దిస్ కాల్డ్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అంటాం. అండ్ దిస్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఓపెన్ ఇంటూ ద కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఇదన్నీ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్. ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్, different collecting ducts are open into a straight collecting duct called central collecting duct of Bellini. దీన్ని central collecting Bellini అంటాం. Coming to this descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle. Again, this ascending limb of loop of Henle is having two parts. What are these? ఇక్కడ మనకు థిన్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఉంటే పైన మనకు థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఉంటుంది. పిక్చర్ రాంగ్ మిస్టేక్స్ ఉందమ్మా, ఇటువైపు ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ, దెన్ ఇట్స్ ఎ థిన్ ఫస్ట్ థిన్ వస్తుంది, తర్వాత థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ చూసుకుందాం. ఇది వచ్చేసి దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ simple colloidal, simple columnar epithelium తో ఫామ్ అవుతుంది with brush borders or microvilli. it contains, ఇక్కడ మనకు microvilli తో పాటు ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు కిందకి వెళ్ళేటప్పటికి descending limb of loop of Henle and the ascending and the thin ascending limb of loop of Henle contains ఏముంటుంది మనకు simple squamous epithelium ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి మనకు డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, దిస్ వన్ ఇస్ ద డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అండ్ ఇక్కడ మనకు థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. మనం ఇక్కడ థిన్ అసెండింగ్ లింబ్ అన్నాం, ఇక్కడ థిక్ అన్నాము. థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఆ తర్వాత మనకు కలెక్టింగ్ డక్ట్. దీస్ త్రీ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ simple cuboidal epithelium and these are without brush borders. ఇక్కడ మనకు brush border ఉంటుంది proximal convoluted tubule, but this structure doesn't carry any brush borders or microvilli. Here అర్థమైందమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, efferent arteriole gives rise a tubular structures, ఒక ట్యూబ్స్ లాగా మనకు క్యాపిలరీస్ లాగా మనకు ఇక్కడ ఇది అవుతుంది అన్నమాట, క్యాపిలరీస్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదైతే ఏ మాల్ఫీజన్ కార్పసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ ప్రాక్సిమల్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ ఇవన్నీ మనకు కార్టెక్స్ లో ఉంటాయి. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టూ పార్ట్స్ ఇన్ ద కిడ్నీ. ఫస్ట్ వచ్చేసి రీనల్ కార్టెక్స్ ఉంటే, సెకండ్ వచ్చేసి రీనల్ మెడుల్లా అన్నాం. ఈ పార్ట్స్ అన్ని మనకు రీనల్ కార్టెక్స్ లో ఉంటాయి. And this only loop of Henle is present in the renal medulla లో ఇది ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఇంతవరకే ఉంటాయి. రీనల్ కార్టెక్స్ మెడుల్లా ఓన్లీ ఇది కిందకి ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తుంది, ట్రావెల్స్ ఇంటూ ద రీనల్ మెడుల్లా అండ్ టేక్స్ ద హెయిర్ పిన్ బిన్ లూప్ అండ్ అగైన్ ఇట్స్ కమ్స్ టు ద రీనల్ కార్టెక్స్. ఇది అగైన్ వస్తుంది. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింపుల్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం విత్ మైక్రోవిల్లై. దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద రీఅబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ absorption and secretion. Next వచ్చేసి loop of Henle is the first part and it is having first part వచ్చేసి మనకు descending limb of loop of Henle, second వచ్చేసి మనకు ascending limb of loop of Henle and the ascending limb of loop of Henle had two parts. First వచ్చేసి thin ascending limb and thick ascending limb of loop of Henle and these are simple squamous epithelium తో మేడ్ అయి ఉంటాయి. అదే అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింపుల్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ స్మాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ జక్స్ట్రా గ్లోమరులర్ apparatus. These are the juxta means near, గ్లోమరులర్ apparatus. ఇక్కడ మనకు కొన్ని సెల్స్ మోడిఫై అయిన సెల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం జక్స్ట్రా గ్లోమరులర్ apparatus అంటాం. Here, when the descending limb of loop of Henle, ఇక్కడ చూడండి థిన్ ascending limb then thick ascending limb,
ఆ తర్వాత మనకు డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్. ఈ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి వెన్ దే ఆర్ కమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక కాంప్లెక్స్ లా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు సెల్స్ కొంచెం మోడిఫై అవుతాయి. వెన్ దీస్ ఆర్ ఇక్కడ మనకు డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్లో టచ్ అయిన ప్లేస్లో, మీట్ అయిన ప్లేస్లో ఈ సెల్స్, క్యూబాయిడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఫామ్ ఓవర్ క్రౌడ్ అవుతాయి. దే ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా అయ్యి ఓవర్ క్రౌడ్ అవుతాయి. అంటే డెన్స్గా సెల్స్ అన్ని డెన్స్లీ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. దీన్ని మనం మెకులా డెన్సా అంటాం. డెన్స్లీ అరేంజ్డ్ సెల్స్ని మనం మెకులా డెన్సా అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్లో కూడా స్మూత్ మజిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దే ఫామ్ ఇంటూ, ఇవి ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాయి, దే ఫామ్ ఇంటూ జెక్స్ట్రా గ్లోమరులర్ cells anta, and this complex is called as, we named it as a juxtaglomerular complex or apparatus. ఇది glomerulars కి glomerular కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి juxtaglomerular apparatus అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కంట్రోల్ ద, ఇక్కడ ఏదైతే ఫిల్ట్రేషన్ వస్తుందో దీన్ని ఇది అంటే ఈ గ్లోమరులర్ నుంచి వచ్చే జిఎఫ్ఆర్ అంటే ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏమైనా గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేట్ రేట్ తగ్గినట్టయితే దే రియాక్ట్ అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ రెనిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దీస్ రెనిన్ యాక్టివేట్ ద గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేట్ రేట్ని యాక్టివేట్ చేసి దీన్ని పెంచుతుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ వే నార్మలైజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇవి నార్మలైజ్, దీన్ని juxtaglomerular apparatus అంటాం. హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద dilution of the urine, dilution or concentration. Okay, the distal are continue as initial collecting of the cortex. Initial collecting I already discussed. Next is a blood supply of nephron వచ్చేసి each nephron receives efferent arteriole. అక్కడ నుండి మనకు గ్లోమరులా ఫామ్ అయ్యి ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ లాగా బయటకు వస్తుంది. ఈ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ నుండి మనకు క్యాపిలరీస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ క్యాపిలరీస్ ఇది మనకు మొత్తం మనకు కార్టెక్స్ లో ఉన్న పార్ట్స్ అంతా ఈ క్యాపిలరీస్ కవర్ చేశాయి. దీన్ని మనం పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ అంటాం. అండ్ విచ్ సరౌండ్స్ ద ట్యూబులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్. అది జరిగిన తర్వాత ఇఫ్ ద ఎక్స్టెన్షన్స్, వీటి నుండి ఏమైనా బ్లడ్ వెసల్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి లూప్ ఆఫ్ హెన్లీని కూడా సరౌండ్ చేస్తే దాన్ని మనం వాసా రెక్టా అంటాం. బ్లడ్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ వాసా రెక్టా రెండు మనకు రీనల్ వెన్యూల్కి, మనకు అక్కడ నుండి రీనల్ వెన్యూల్కి కలెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, లీవ్స్ ద కిడ్నీ టు రీనల్ వెయిన్కి మనకు ఇది సప్లై చేస్తుంది. There are two types of nephrons. First one వచ్చేసి మనకు కార్టికల్ నెఫ్రాన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు మెడులరీ నెఫ్రాన్, juxtamedullary nephron. అండ్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్ దీస్ ఆర్ అబౌవ్ 80 to 85% ఉంటుంది. అండ్ హియర్ దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అప్పర్ రీజియన్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్. అండ్ వీటి ఇది వచ్చేసి మనకు హెన్లీస్ లూప్ వచ్చేసి మనకు షార్ట్ గా ఉంటుంది. ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అప్పర్ ఏరియా ఆఫ్ రీనల్ మెడుల్లా కూడా అప్పర్ ఏరియాలో ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఫార్మ్ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్. పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ఉంటుంది అండ్ పైన వరకే ఉంటుంది. డజంట్ ఎక్స్టెండ్ టు ద కింద మనకు లూప్ ఆఫ్ హెన్లీకి రాదు. దీస్ ఆర్ అబౌట్ 80 to 85%. కమింగ్ టు ద ఇది వచ్చేసి మనకు juxtamedullary nephron. దీస్ ఆర్ అబౌట్ 15 to 20% ఉంటే ఇవి మనకు ఈ పెరిట్యూబులర్ క్యావిటీస్ మనకు ఇది అంతా సరౌండ్ చేసి మనకు వాసా రెక్టాని ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ద డీపర్ లేయర్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్ అండ్ ద హెన్లీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ is presenting or extending to the deeper layer of medulla, and these are all helpful అన్నమాట. ఇది 15 to 20% మాత్రమే ఉంటుంది. Here we are discussing about the difference between the cortical and medullary nephron. Location వచ్చేసి outer part of the cortex, inner part of the cortex. Glomerulus దీంట్లో స్మాల్ ఉంటే దీంట్లో బిగ్ ఉంటుంది. లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ షార్ట్ అండ్ నియర్ బై ద కార్టెక్స్ ఉంటే లాంగర్ ఉంటుంది, నియర్ బై ద డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్. డయామీటర్ వచ్చేసి ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ బిగ్గర్ గా ఉంటుంది, ఇఫరెంట్ ఆర్టరియల్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఎఫరెంట్ అండ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది. ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ సింపాథెటిక్ నర్వ్ ఇంపల్షన్ వచ్చేసి రిచ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకు పూర్ గా ఉంటుంది. ఈ ఇఫరెంట్ ఆర్టరియల్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ని ఫామ్ చేస్తే ఇవి మనకు ఇక్కడ అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మనకు వాసా రెక్టా కూడా ఫామ్ చేస్తాయి.
కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రెనిన్ వచ్చేసి హై ఉంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ నో ఉంటుంది. రేషియో వచ్చేసి 80 to 85%, ఇది వచ్చేసి 15 to 20%. ఫంక్షన్ వచ్చేసి రీఅబ్జార్ప్షన్ సెక్రేషన్ ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ యూరిన్. Okay ma, here we complete our class, and if you learn anything, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.